friends, welcome back to my channel with a new video. As I promised you that I will help you out with your studies, especially nursing students, and the nursing aspirants will also get information they require. So without any further delay, let's start. So today's topic is acute myocardial infarction. The students of nursing, both GNM and BSc, who are studying their medical surgical nursing will come across with this disease. So I thought I should discuss with you this disease. Now, before discussing myocardial infarction, let's have a short knowledge on anatomy and physiology of heart. So here I will give you a very brief knowledge regarding the anatomy and physiology of heart. So the anatomy says that heart is having 4 chambers. Heart is mainly located in the middle of the chest, beneath the breastbone, specifically in the mediastinum. The 4 chambers are right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Now right and left atrium and ventricle is separated via tricuspid valve, and left atrium and left ventricle is separated via mitral valve. There are some other valves as well, but for today only these 2 valves are mentioned. Now the physiology, the right atrium and right ventricle is having the deoxygenated blood. That means the carbon dioxide is mainly present in the blood. So the deoxygenated blood from the all over the body comes into right atrium via superior vena cava. It goes to the right ventricle, crossing the tricuspid valve. These valves are having a specific quality that it is a one-way track, and the blood which goes to the right ventricle will never revert back to the right atrium. Now, once the blood is in right ventricle, it goes to the lungs by the pulmonary artery. Yes, my friends, pulmonary artery. Pulmonary arteries are mainly supposed to provide the oxygenated blood. That means the blood which is having more amount of oxygen. But here the one and only artery, pulmonary artery, which provides deoxygenated blood to the lungs. Once the lung has provided sorry my friends, once the lungs has provided the oxygenated blood to the to the left ventricle via the pulmonary vein. Again, veins are supposed to provide deoxygenated blood, but this is the one and only vein which provides oxygenated blood. So it is stored in the left ventricle and then the blood is provided all over the body via inferior vena cava. Now let's begin the disease part. What is myocardial infarction? Myocardial infarction in the Latin it is known as infarctus myocardi. It is commonly known, it is a medical terminology which is known as heart attack. We mention in our family also, if anybody is having any cardiac disease, we mention it as heart attack. So what happens in the MI? The blood stops flowing properly to a part of a heart, and the heart muscle is injured because it is not receiving enough oxygen. Blood is providing oxygen all over the body. Once there is any kind of stoppage of blood, the part which is not having blood supply will also lack in oxygen. This state is known as ischemia. Now, it also causes irreversible myocardial cell death. Usually in 80 to 90% of cases, this is because of one of the coronary arteries that supplies blood to the heart develops blockage. That means the blood coronary arteries, যে coronary artery গুলো আমাদের ব্লাডের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই করে as well as blood supply করে, সেই আর্টারি গুলোর মধ্যে ব্লকেজ হয়. Now blockage is due to the white blood cells, the cholesterol and the fat. এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই ব্লকেজগুলো তৈরি করে, এবং এই ব্লকেজগুলো এই আর্টারিজের মধ্যে তৈরি হওয়ায় ব্লাড সাপ্লাই ইন্টারাপ্টেড হয়ে থাকে. Okay, now what are the risk factors? There are various risk factors.
মেইনলি দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স, প্রিভিয়াস কার্ডিয়াক ডিজিজ, দ্যাট মিনস কারোর যদি আগে কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হয়ে থাকে বা কোনো হিস্ট্রি থেকে থাকে, ওল্ড এজ, টোব্যাকো স্মোকিং, তার মিনস যারা ধূমপান করছে, হাই ব্লাড লেভেলস অফ সার্টেন লিপিডস, লো, দ্যাট মিনস লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, ট্রাইগ্লিসারাইড। এগুলো কোথা থেকে হয় বন্ধুরা? যখন আমরা রেড মিট প্রচুর পরিমাণে কনজিউম করি, লাইফস্টাইল আমাদের যখন ঠিকঠাকভাবে চলে না, তার মানে প্রচুর পরিমাণে রিচ খাওয়া দাওয়া, প্রচুর পরিমাণে মানে দৈনন্দিন বেসিসে আমরা যদি ঘরে এবং বাইরে জাঙ্ক ফুডস প্রচুর পরিমাণে এনগালফ করতে থাকি, তাহলে আমাদের শরীরের মধ্যে হাই ব্লাড যে লাইপোপ্রোটিনগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়, যেটা লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এবং লো লেভেলস অফ হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্ট্রল। তার মানে কি বন্ধুরা? কোলেস্ট্রল সাধারণত দুই রকম, একটা লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, একটা হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন। এইচডিএল যেটা, সেটা আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো, এক্ষেত্রে এইচডিএল এর পরিমাণটা কিন্তু কম থাকছে। এরপর হচ্ছে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তার মানে আমি প্রচুর পরিমাণে বাইরের খাওয়া দাওয়া, বাড়িতে ভীষণ পরিমাণে রিচ খাওয়া দাওয়া করছি, কিন্তু কোনো রকম এক্সারসাইজ কিন্তু করছি না বন্ধুরা। ওবেসিটি সাধারণভাবেই তৈরি হবে, এবং এক্সেসিভ অ্যালকোহল কনজাম্পশন। ওকে, নাও we will discuss about the sign and symptoms. Main sign symptom is chest pain. হ্যাঁ, বুকে ব্যথা। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা এই বুকে ব্যথাটাকে গুলিয়ে ফেলি কোন রকম গ্যাস্ট্রিকের ব্যথার সাথে। মানে সাধারণভাবে কোনো বাড়িতে বয়স্ক মানুষ খাওয়া দাওয়া করার পর হঠাৎ করে যদি বুকে ব্যথা হয়, আমরা ভাবি এটা হয়তো গ্যাস্ট্রিকের থেকে হচ্ছে। কিন্তু বন্ধুরা, this chest pain is mainly having a specific feature, which is the radiating pain. That means once the patient is having pain, starting the pain from the epigastric region, মানে epigastric region থেকে যখন ব্যথাটা শুরু হবে, it will radiate towards the left arm and also jaw, শোল্ডার, এই সমস্ত সাইডে এই পেনটা রেডিয়েটেড হবে। যদি আপনার কোনো পরিচিত বা কোনো বাড়ির লোক এইরকম পেনের কথা বলে, দেন উই শুড কনসিডার অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এছাড়াও শর্টনেস অফ ব্রিথ, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুলেশন এবং নজিয়া, ভমিটিং, ফিভার এগুলো হতে পারে। কজেস মেনলি লাইফস্টাইল, যেটা বললাম বন্ধুরা, যে বাড়িতে আমরা প্রচুর পরিমাণে তৈল মানে মাংস এবং রেড মিট প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছি, বাইরে গিয়ে ভীষণভাবে জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি, ঠিকঠাকভাবে এক্সারসাইজ করছি না, কোনো প্রিভিয়াস কোনো ডিজিজ থাকতে পারে, জেনেটিক কজ, এই সমস্ত কিন্তু এর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরপর হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি। প্যাথোফিজিওলজিটা একটা ভীষণ ব্রিফলি আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করব বন্ধুরা। এক্ষেত্রে যেটা আগেও বললাম যে থ্রম্বাস ফর্মেশন, মেনলি যেটা প্লাগ ফর্মেশন, এগুলো সাধারণভাবে কোনো ব্লাড ভেসেল যেটা করোনারি আর্টারির মধ্যে হয়ে থাকে, এবং মেনলি এটা কেন হচ্ছে, কোনো ব্লাড ভেসেল যদি রাপচার হয়, সেখানে যে প্লেটলেটসগুলো থাকে, আমরা জানি বন্ধুরা প্লেটলেটস ক্লট ফর্মেশন করতে হেল্প করে, এক্ষেত্রেও তাই ভিতরে যদি কোনো ইনজুরি হয়ে থাকে ব্লাড ভেসেলের, তাহলে যে প্লেটলেটসগুলো থাকছে সেই প্লেটলেটসগুলো ওখানে গিয়ে জমা হবে এবং ক্লট ফর্মেশন করতে থাকবে। এই ক্লটের সাথে যদি এই কোলেস্ট্রলের প্লাগগুলো অ্যাটাচ করে যায়, তাহলে এই সমস্তটা মিলিয়ে একটা বড় থ্রম্বাস তৈরি করবে, যে থ্রম্বাসটা কিন্তু এই কার্ডিয়াক যে করোটিড আর্টারিগুলো আছে এগুলোকে অবস্ট্রাকশন করে দেবে, এবং ওয়ান্স ইট ইজ অবস্ট্রাক্টেড, ব্লাড ফ্লো উইল বি ডিস্ট্রাক্টেড। এটা একটা শর্ট একটা প্যাথোফিজিওলজি বন্ধুরা। এরপর আমরা ডিসকাস করব ডায়াগনোসিস, মানে এই রোগটাকে আমরা কিভাবে চিনতে পারবো। সাধারণভাবে অসকালটেশন, মানে আমরা যেটা স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা কার্ডিয়াক সাউন্ড শুনে থাকি বন্ধুরা। এছাড়া ইসিজি করলে যে মেইন যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাবো, সেটা এখানে পরিষ্কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, PQRST। এখানে এসটি এলিভেশন, দেখো এস আর টির মধ্যে এই এলিভেশনটা সাধারণভাবে কিন্তু আমাদের এই পুরোটাকে এসটি সেগমেন্ট বলা হয়, এবং এস আর টি এর মধ্যে যে এলিভেটেড পার্টটা, এইটা সাধারণত যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে পেশেন্টের মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয়েছে। এছাড়াও কিছু কার্ডিয়াক মার্কার্স থাকে বন্ধুরা, যেগুলো থেকে টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনো সেলের ভিতরে কোনো সেল ডেথ, মায়োকার্ডিয়াল সেল ডেথ কিছু হয়েছে কিনা। অ্যানজিওগ্রাফি করলে বুঝতে পারবো বন্ধুরা, এবং
আরও হিস্টোপ্যাথোলজি এই সমস্ত কিছু আমরা করতে পারি। আজকে আমরা এই অবধি ডিসকাশন করব। এর পরের ভিডিওতে বন্ধুরা আমরা এই কমপ্লিকেশনস এবং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ডিসকাস করব। আশা করি আজকের এই টপিকটা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এবং আমার এই পরের ভিডিওটি অবশ্যই দেখবে বন্ধুরা, তাহলে তোমরা এই মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যটা জানতে পারবে। If you people have any queries, any